السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم ذوقی کا شہرہ آفاق ناول لے سانس بھی آہستہ، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ یاد رہے یہ کتاب صرف بالغ افراد کے لیے ہے، بچے اسے ہرگز نہ سنیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر سے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 1۔ ڈاکٹر محمد حسن کے نام کے اس صفحے پر بس ان کا حق ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ میر تقی میر۔ پہلا حصہ، کاردار خاندان کے آثار۔ پنجرہ ٹوٹ گیا ہے، پرندہ اڑ گیا ہے۔ یونانی لوک کتھاؤں میں ابراکسس نام کے ایک دیوتا کا ذکر ملتا ہے جسے سورج کا بیٹا کہا گیا ہے۔ سورج کا بیٹا جو تمام اچھی بری تاریک اور نورانی طاقتوں کا دیوتا ہے۔ اس کا نچلا حصہ سانپ کا ہے، یعنی جو زمین کی نشانی کے طور پر ہے، لیکن سر مرغ کا ہے جسے اگتے ہوئے سورج کی علامت مانا گیا ہے۔ ابراکسس کے مطابق جائز اور ناجائز سب ایک برابر ہیں اور ہر شخص کو اپنے حساب سے جھوٹ، سچ، غلط، جائز اور ناجائز کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ قدرت کے نظام کو بھلی اور بری باتوں کے درمیان تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور ارتقاء کے راستے میں اخلاقیات کا کوئی دخل نہیں۔ ہرمن ہیسے ڈیمیان۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کبھی کبھی قدرت کے آگے ہم بے حد کمزور ہو جاتے ہیں اور سپر ڈال دیتے ہیں۔ وسیع الرحمان کاردار 1902۔ مطیع الرحمان کاردار بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عبد الرحمان کاردار پیدائش 14 اگست 1947۔ رقیہ بیگم شادی 1967۔ بیٹا شان الرحمان کاردار پیدائش 1978۔ سعدیہ شادی 1992۔ سارہ کاردار 1993۔ نور محمد پیدائش 1950۔ شادی 1972۔ بیٹی نگار پیدائش 1973۔ بیوی کا انتقال 1980۔ نگار کو لے کر ہجرت 1993۔ 1993 نگار کی بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ حصہ اول، پنجرہ ٹوٹ گیا ہے، پرندہ اڑ گیا ہے۔ میں نے کھڑکی کھول لی، شاید اس سے زیادہ اس وقت میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ دسمبر کے آخری دنوں کی شام تیزی سے رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جسم کے ریزے ریزے میں داخل ہو چکے تھے۔ آنکھیں پرانی یادوں کے جنگل میں کچھ تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ ٹھہر ٹھہر کر آدھا ادھورا ایک چہرہ پلکوں کے آگے آ کر کام کر رہ جاتا، اور یہ وہی لمحہ ہوتا جب شریانوں میں گرم گرم خون کے لاوے اچانک ابلنا شروع کر دیتے۔ میری کوشش تھی کہ اس منظر سے خود کو جتنا چاہے دور رکھ سکوں، مگر کیا یہ ممکن تھا؟ کیا مجھ سے یہ ممکن ہو سکے گا؟ فضا سرد تھی، سامنے ننگے درختوں کی ایک لمبی قطار مغزاروں کی ہری بھری گھاس جیسے دھن کا لباس پہننے کی تیاری کر رہی تھی۔ اف، مجھے یاد آیا صبح 10 بجے تک گہری دھند نے مجھے بستر سے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ دسمبر کے آخری دنوں کی یہ ٹھنڈ اب اس بڑھاپے میں مجھے پریشان کرنے لگی ہے۔ پہلے بھی کرتی تھی لیکن اب زیادہ کرنے لگی ہے، اس لیے اب رات ہو یا صبح پوری طرح اپنا خیال رکھتا ہوں، جیسے بستر پر ہی اٹھنے کے بعد کے سارے سامان تکیے کے قریب رکھے ہوتے ہیں، سفید شال جسے بدن پر ڈال لیتا ہوں، گرم موزے، رات میں بھی احتیاط کے طور پر باتھ روم یا کمرے میں ٹہلتے ہوئے پاؤں میں یہ موزے ضرور ڈالتا ہوں، اور منکی کیپ جسے پہنتے ہوئے انسان سے اچانک بندر بن جاتا ہوں۔ عمر کی اس منزل پر پہنچنے کے بعد جیسے اب یہ معمولی سی احتیاط بھی میرے لیے ضروری ہو گئی ہے۔ ٹھنڈ سے جسم کو ہر ممکن بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی سی بد احتیاطی مجھے پریشان کر جاتی ہے، جیسے تیز تیز کھانسی کا اٹھ جانا، سینے کے پاس تکلیف کا محسوس ہونا، سرد موسم میں اس ڈراؤنے خیال کا حاوی ہونا کہ کہیں بلڈ پریشر ضرورت سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ میرے کئی دوستوں کو اٹیک باتھ روم میں ہی آئے تھے، اس لیے خاص کر باتھ روم جاتے وقت پوری طرح خود کو گرم لباس کی قید میں رکھتا ہوں۔
सूरज धुंध में छुपने की तैयारी कर रहा था। दरख्तों की ना खत्म होने वाली कितार पर छाई हुई धुंध ने माहौल की दिलकशी में चार चांद लगा दिए थे, मगर रह रह कर वो चेहरा मेरे ख्यालों में बर्फ की तरह कूंद रहा था। पहला चेहरा एक मर्द का था, एक बेहद आम सा मासूम सा मर्द जिसे किसी भी घर में आराम से देखा जा सकता है। अखबार पढ़ता हुआ, आईने में अपनी टाई दुरुस्त करता हुआ, सुबह के वक्त दालान या घर के बाहरी हिस्से में चहलकदमी करता हुआ या बेहद शराफत से किसी से गुफ्तगू करता हुआ। दूसरा चेहरा एक छोटी सी मासूम सी बच्ची का था, बेहद मासूम सी छोटी सी बच्ची का। लेकिन आखिर इन दोनों चेहरों में ऐसा क्या था जो मुझे खौफ में मुब्तला कर गए थे? एक ऐसे खौफ में कि दिसंबर के आखिरी दिनों की ये सर्द शाम मेरे पूरे वजूद में आग के बड़े बड़े अंगारे रख गई थी। शायद मैं जल रहा था, या फिर शायद मैं कांप रहा था, या फिर शायद अपने इस वक्त के एहसास को मैं कोई नाम देने से कासिर था। दो चेहरे, और कुदरत ने इन दोनों चेहरों के ताउन से एक ऐसी कहानी लिखी थी जो शायद अब तक की दुनिया की सबसे भयानक कहानी थी, या सबसे बदतरीन कहानी। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज है। खुली खिड़की से आती हुई सर्द हवा के झोंके बदन में तूफान बरपा कर रहे थे। यकीनन ये दरवाजा खुलने की आहट थी। मैं जैसे इस एक लम्हे में ख्यालों की क़यामत खेज या पुरफरेब धुन से बाहर निकल आया था। ये सारा थी सारा कारदार, 17 साल की मेरी पोती, जो शायद देर से मेरे उलझन भरे चेहरे को देख रही थी। दद्दू इस वक्त खिड़की के पास? माजरा क्या है? फिर सारा ने कितने ही सवाल खुद से किए होंगे। कमरे में आते ही सारा की नज़र सबसे पहले मेज़ पर रखे इस लिफाफे पर गई जिसे सुबह ही लेकर वो मेरे पास आई थी। सारा को हैरत थी, लिफाफा अब तक खोला क्यों नहीं गया। दद्दू तो खत मिलते ही सबसे पहले चाक करके इसे पढ़ते हैं, फिर कोई दूसरा काम करते हैं। इसने लिफाफा उठाया, गौर से लिफाफे को देखा। वो पुरुमीद थी, जैसे दद्दू और उनकी उलझनों का एक रास्ता इस खत से होकर जाता है। लिफाफा इसने दोबारा मेज पर रख दिया, चलती हुई खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। कितनी ठंड है दद्दू? हाँ। खिड़की क्यों खोली? बस दिल चाह रहा था। नहीं, कोई और बात है? कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना कोई और बात है। कोई बात नहीं है। कोई तो बात जरूर है दद्दू। अच्छा, क्या बात हो सकती है? पहले तुम बताओ, तुमने वो खत क्यों नहीं खोला? सारा मेरी आंखों में झांक रही है। हवा का एक सर्द झोंका मेरे चेहरे से टकराया। खिड़की बंद कर दी। मुझे एहसास था सारा की गहरी आंखें बगौर मेरी तरफ देख रही हैं, मगर मैं इसे क्या बताऊं, क्या जवाब दूं? वो लिफाफा क्यों नहीं खोला? खत क्यों नहीं पढ़ा? इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। वो दो चेहरे, वही दो चेहरे अचानक मेरी आंखों की पुतलियों पर छा जाते हैं और जैसे किसी असेबी कहानी का कोई बेहद खौफनाक सफ़ा खुल जाता है। लेकिन मेरी भी क्या गलती? मैं कहीं ना कहीं इस बेहद खौफनाक और चौंका देने वाली कहानी का एक हिस्सा रहा हूँ। सच, झूठ और इखलाकियत के वो सफ़े जो आंखें खोलने के बाद शायद हर इंसान का मुकद्दर बन जाते हैं। पैदाइश के बाद से ही जिसे एथिक्स, इखलाकियात या नीति शास्त्र के हजारों सांपों के दरमियान से गुजरना पड़ता है। गुनाह और सवाब, जायज़ और नाजायज़। लेकिन जैसा कि अब्राक्सिस ने कहा, सच और झूठ की अपनी तारीफ़ें होती हैं। ठीक वैसी ही तारीफ़ जायज़ और नाजायज़ की भी है। मुमकिन है इखलाकियत के जिस बाब में किसी के लिए जो नाजायज़ हो, दूसरी जगह, किसी दूसरे मुल्क, किसी दूसरी कायनात में जायज़ हो। जैसे कभी कोई एक तारीफ़ किसी के लिए भी मुतलिक सच नहीं हो सकती। मिसाल के लिए, जैसे जंग के दिनों में किसी दूसरे मुल्क का फौजी या सिपाही जब हमारे मुल्क में गिरफ्तार होता है तो वो दुश्मन कहलाता है, जबकि यही दुश्मन इसके अपने मुल्क के लिए एक वफादार सिपाही होता है। कभी कभी कुदरत के आगे हम बेहद कमज़ोर हो जाते हैं और सपर डाल देते हैं। सारा मेरी तरफ देख रही है। कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा दद्दू। बात क्या है? मुस्कुराने की कोशिश में जैसे मेरी आंखें साफ चुगली खा जाती हैं। कैसे कहूँ कि मैं इखलाकियत की जिस नई अंधेरी सुरंग से गुजर रहा हूँ, तुम वहाँ देखने और झांकने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। सारा, बरसों पहले कहीं किसी खित्ते में एक अजीब सी कहानी शुरू हुई थी जिसने शायद लफ्ज़ों के मायने ही बदल डाले। जिंदगी में कितनी ही असेबी और डरावनी कहानियाँ पड़ी हैं, लेकिन तब नहीं जानता था कि इसी जिंदगी की कोई कहानी किसी भूत प्रीत और जिन की कहानियों से भी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है। इसी जिंदगी की कहानी, रिश्तों की कहानी। कभी कभी रिश्ते उलझ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कोई बेरहम मजाक किया हो। आंखों के आगे उम्र की सब्ज घास पर दौड़ते हुए हजारों घोड़े, बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी के तमाम सफेदो स्याह रंग मेरी आंखों की पुतलियों पर रोशन है। इन आंखों ने कितनी जंगें देखी हैं, कैसे कैसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है। हजारों तरह के लोग, बच्चे से बूढ़े तक।
जले हुए जिस्म से गोलियों से छलनी सीने तक कैसी कैसी लाशें इन आंखों ने देखी हैं, कैसी कैसी चीखें और कराहें सुनी हैं। जिंदगी के इस लंबे सफर में क्या कुछ नहीं देखा। अपनों को मरते हुए, चीन के हमले से पाकिस्तान की जंग, दहशत पसंद कार्रवाइयों से लेकर 9/11 और 26/11 के दिल दहला देने वाले वाकयात, सुनामी से लेकर गुजरात बेकरी हादसे तक, वाकयात और हादसात की एक ना ख़त्म होने वाली तफसील, एक से बढ़कर एक खौफनाक कहानियाँ, भयानक दास्तानें। लेकिन क्या कोई दास्तान या कहानी इससे ज़्यादा भयानक हो सकती है? लो, मंकी बन जाओ दद्दू, ठंड बढ़ गई है। सारा ने बिस्तर से मंकी कैप उठाकर मुझे पहना दी। कल पता है रात में घोड़े के गिरने की आवाज़ आई थी। सारा मेरी खामोशी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर काफ़ी ढलान है ना? तुम ही तो बताते थे दद्दू कि यहाँ अक्सर घोड़े फिसल कर या थक कर गिर जाते हैं। बकवास, घोड़े नहीं गिरे थे दद्दू। और तुमने इसकी आवाज़ सुनी थी? हाँ, वो गिरते हुए भी हनहना रहे थे। मेरे चेहरे पर हल्की सी चमक नमूदार हुई तो सारा हंस पड़ी। अब देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो दद्दू। कानों में बहुत अरसा पहले पड़ी हुई हरमन हिसे के नॉवल डिमियन के लफ्ज़ हरकत करते हैं। सुनो सनक्लेयर, शायद तुम्हें एक बार फिर मेरी ज़रूरत पड़े। अगर तुमने मुझे फिर बुलाया तो मैं यूं घोड़े की तरह सर पर तुम्हारे लिए भागा चला आऊँगा। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो सनक्लेयर, मैं नहीं आऊँगा। तुमने खुद अपने ही अंदर की आवाज़ सुनी होगी। तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ। सुनो सनक्लेयर, ये दुनिया एक छोटे से अंडे की मानीत है। अंडा टूटने वाला है, एक नई दुनिया सर निकालने वाली है। सन्नाटे में हूँ। मुझे लगा जैसे मैं अपनी ही आवाज़ के नरगे में हूँ, मेरी अपनी आवाज़। और सनक्लेयर कोई दूसरा नहीं, नूर मोहम्मद है, नूर मोहम्मद। तो अंडा टूट चुका है। पुरानी दुनिया के खात्मे से एक नई तहजीब अपना सर निकालने वाली है, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चों की तरह। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज़ है। नूर मोहम्मद, पुरानी यादों की एल्बम से वो धुंधली सी तस्वीर मिल गई है जो नूर मोहम्मद की है। कौन था नूर मोहम्मद? इससे क्या रिश्ता था मेरा? शायद इस रिश्ते को भी इस लम्हे तफसील से बता पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन शायद मैं इस मुकम्मल तज्जिए के लिए तैयार हूँ। एक बच्चा इस दुनिया में पहली बार अपनी आंखें खोलता है, जैसे वो एक नई दुनिया के आदाब और निज़ाम समझने के लिए अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होने पर स्कूल दाखिल करा दिया जाता है, जहाँ बेहद होशमंदी के साथ इसे बताया जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान एक समाजी जानवर है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने समाज की शनाख्त करता है, मगर इस जानवर को कुछ लम्हे के लिए भूल जाता है जो अब निसाब की किताबों से निकलकर इसके जिस्म में परवरिश पा रहा है। वक्फे वक्फे से वो जानवर इसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर हर बार समाजियात के रेशमी गुलाफ में वो इस जानवर को छुपा लेता है। मगर क्या सचमुच वो इस जानवर को अपने अंदर छुपाने में कामयाब है? इखलाकियात और समाजियत की हर कहानी इस जानवर से होकर गुजरती है, मगर एक वक्त आता है जब मजहब से लेकर इखलाकियात की एक अजीम शान दीवार हम अपने आगे खड़ी कर देते हैं। एक बेहद आसान खते मुस्तकीम पर चलने वाली जिंदगी, मुआशरे का ख्याल, मजहब का खौफ, एक छोटा सा दायरा, और इस दायरे में खुद को समेटकर हम एक पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और ऐसे में कहीं ये ख्याल जागता है कि मजहब और इखलाकियत की ये दीवार ना होती तो? जैसे इब्तदाई कदीम मुआशरे में एक आज़ादाना जिन्स रवैया पाया जाता था, लेकिन एक महज़ब दौर में सांस लेने के बावजूद अगर ऐसे रवैये कहीं भी सांस ले रहे हैं तो क्या इसका तज्जिया मुमकिन नहीं? मिसाल के लिए, जैसे किसी एक बेरहम लम्हे में वो इब्तदाई कदीम मुआशरे का इंसान किसी में जिंदा हो जाता है। एक भूख जो रिश्तों के फासले मिटा देती है। महज़ब तरीन दुनिया में ऐसी हज़ारों लाखों मिसालें आसानी से देखी जा सकती हैं। अबू बाबा चाय लेकर कमरे में आए हैं। पता नहीं रात के कितने बज चुके हैं। घर के पुराने खादिम हैं अबू बाबा। कम बोलते हैं और बस अपने काम से काम रखते हैं। लॉन के पास एक छोटा सा सर्वेंट कॉटेज है, वहीं रहते हैं अपनी बीवी हलीमा के साथ, जो घर के कामकाज की जिम्मेदारियां संभालती हैं। और अबू बाबा मेरी जिम्मेदारियों के साथ साथ बागबानी के फराइज भी सरअंजाम देते हैं। बगैर कुछ बोले अबू बाबा ने चाय की प्याली मेज पर रख दी। मैंने आहिस्ता से पूछा, सारा कहाँ है? पिन्योटर पर। अबू बाबा कंप्यूटर को पिन्योटर कहते हैं। एक लम्हे के लिए वो दूसरे सवाल के लिए रुके, फिर लौट गए। चाय की प्याली के साथ मैंने मेज से वो लिफाफा उठा लिया जो आज सुबह से मुझे परेशान किए जा रहा था। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज़ है। सारा सुबह के 5 बजे ही उठ गई थी। उठने के बाद वो कुछ दूर तक पहाड़ियों के चक्कर लगाने चली जाती।
मरगजारों से घिरी हुई हसीन पहाड़ी, दूर तक शाह बलौत के पेड़ों की कितार इसे घूमना पसंद था, या यूं कहा जाए कि बेहद छोटी उम्र से इसने सुबह जॉगिंग की आदत डाल ली थी। आमतौर पर इस दरमियान सड़क पर चहल पहल कम ही रहती है। लौटने के बाद इसकी मुख्तसर सी गुफ्तगू मम्मी और डैडी से हुई। इसने दद्दू की तबीयत के बारे में बताया, कुछ देर कंप्यूटर पर बैठी, फिर अब्बू बाबा के पास चली गई जो इस वक्त बाग में फूलों को पानी देने और क्यारियों को ठीक करने में मसरूफ रहते हैं। मैंने एक नज़र सारा और अबू बाबा को बातें करते हुए देखा, मगर इस वक्त मैं नूर मोहम्मद के ख्यालों में घिरा हुआ था। जाहिर है मैं खत पढ़ चुका था और खत का एक एक जुमला धमाका बनकर मेरे कानों में मुसलसल गूंज रहा था। इस कहानी की शुरुआत आपने की थी, अंजाम भी आप लिखेंगे। आपको लिखना ही होगा, एक बार मेरे पास आना होगा, मैं आपका मुंतजिर हूँ। हवा में खनकी है, ठंड ज्यादा नहीं है, मगर सुबह सवेरे का ये मौसम मुझे आम तौर पर पसंद है। शायद मैं अपना ध्यान नूर मोहम्मद से हटाना चाहता हूँ, मगर क्या ये मुमकिन है? अबू बाबा, एक कप चाय मिलेगी? हरी भरी घास पर प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हैं, एक पर बैठ जाता हूँ। सोचता हूँ सारा अगर इन चंद दिनों के लिए मेरे पास ना आई होती तो शायद मैं और ज्यादा मखबूतुल हवास हो जाता, मगर अभी कौन सा कम हूँ। राइडर्स हैगट के कलम से निकली कहानी से ज्यादा एक हैरान करने वाली कहानी ने नौजायदा बच्चे की तरह अपने नन्हे नन्हे पाँव खोल लिए थे। क्या मुझे नूर मोहम्मद के पास जाना चाहिए? जाना तो पड़ेगा, लेकिन इससे कहूँगा क्या? सारा करीब आकर हंसती हुई कुर्सी पर बैठ गई। दद्दू, आपने चाय फिर ठंडी कर दी। चाय आ गई है? लो, कब की अब्बू बाबा देख गए, वो देखो अब्बू बाबा मुस्कुरा रहे हैं। मैंने घूमकर देखा। पौधों में पानी डालते हुए अब्बू बाबा के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुझे अपनी दिमागी कैफियत पर अफसोस आया। घड़ी देखी, यानी पूरे 15 मिनट तक मैं मुसलसल नूर मोहम्मद के बारे में सोचता रहा था। बचपन में या कॉलेज के दिनों राइडर्स हैगट के पुरअसरार नावलों का मैं आशिक था, और अब उसके नावलों के मुताले से कहीं ज्यादा पुरअसरार एक दुनिया मेरे सामने थी, मगर एक सच्ची दुनिया, आम इंसानों की दुनिया, भले और शरीफ लोगों की दुनिया। शरीफ लोग, जिनके बारे में कहा जाता है कि खुदा हमेशा ऐसे ही सच्चे और शरीफ लोगों का इम्तिहान लेता है। शरीफ और बेहद शर्मीले लोग जो हर किसी से अपना दुख भी नहीं बांट सकते, मगर खुदा हर बार अपने इम्तिहान के लिए ऐसे ही लोगों का इंतखाब करता है। सारा के हाथों में जाने कहाँ से एक छोटी सी कंकरी आ गई। कंकरी इसने हाथ आगे करके उछाल दिया। अब मेरे चौंकने की बारी थी। ये क्या किया? किसी को चोट लग सकती थी? नहीं लग सकती, वो हंस रही थी। अब्बू बाबा वहां हैं, हलीमा बुआ किचन में, और यहाँ दूर तक कोई नहीं, और तुम अब पहले वाले दद्दू भी नहीं रहे। पहले कितना खेलते थे मेरे साथ, याद है दद्दू? क्रिकेट भी खेला था, वॉलीबॉल भी, कैरम भी, और लैपटॉप पर वीडियो गेम भी। वक्त बदल जाता है सारा। नहीं बदल जाता। बदलता है, मैं अपनी बात पर जोर देकर कहता हूँ। वक्त के साथ खेल भी बदल जाते हैं, तुम्हारे भी तो खेल बदल गए। खेल की जगह हाथों में मोबाइल आ गया। मोबाइल रखना खेल नहीं है, मेरे लिए खेल है। बस तुम हो वही पुराने जमाने के। अच्छा, तो मैं पुराने जमाने का हो गया, मगर मोबाइल तो मेरे पास भी है। सारा ने मेरी आंखों में झांका, एक चमक जागी थी इसकी आंखों में। अच्छा, तुम कहते हो वक्त के साथ खेल भी बदल जाते हैं, तो कोई नया खेल खेलो ना मेरे साथ। एक लम्हे के लिए ठहर गया हूँ, जैसे नूर मोहम्मद से चलती हुई कहानी अखलाकियत के बोसीदा सफ़े तक आकर मुंजमद हो गई हो। एक चीज जो सारा के लिए जायज नहीं, वो मेरे लिए जायज। एक चीज जो नूर मोहम्मद के साथ जायज, मेरे लिए होलनाक से ज्यादा इबरतनाक खेल मिल गया था। मैंने हंसते हुए कहा, अब तुम 17 की हो गई हो, है ना? इसमें भी कोई शक है दद्दू? तो जानती होगी लीगल और इलीगल क्या है। हाँ, जायज और नाजायज। इसने जमीन से एक कंकरी फिर हाथों में उठाई थी। इसलिए तो यहाँ भाग कर आ जाती हूँ, वहां तो मम्मी जीना दोबर कर देती हैं। उन्हें लगता है मैं जो करूंगी गलत करूंगी। इतना फासला क्यों है दद्दू? इतना बड़ा जनरेशन गैप, लोग बदलते वक्त की आहट क्यों नहीं सुनते? कभी कभी लगता है एक महजब सोसाइटी में भी लड़की होकर पैदा होना किसी जुर्म से कम नहीं। यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, स्कूल जाने के लिए इतना फैशन क्या जरूरी है? किसी सहेली के यहाँ चली गई तो आफत, मोबाइल पर ज्यादा गुफ्तगू कर ली तो जीना मुश्किल, छत पर चली गई तो 2 मिनट बाद मम्मी भी छत पर। यहाँ क्या कर रही थी? यहाँ मम्मी के लिए छत पर आना जायज, मेरे लिए नाजायज। मम्मी रिश्तेदारों से घंटों मोबाइल पर गुफ्तगू कर सकती हैं, जायज। मैं किसी से दोस्त से बात करूं तो नाजायज। क्यों दद्दू? बस यही गेम है। मैं जोर से हंसा। अभी जो कुछ तुमने कहा वही गेम है। तुम्हारे सवाल से शुरू करते हैं। तुम छत पर गई और मम्मी छत पर आ गई, राइट? हाँ। मम्मी क्यों आई? शक कि मैं किसी से बात तो नहीं कर रही।
کسی سے کچھ چل تو نہیں رہا؟ یعنی اللیگل؟ میں مسکرایا۔ لیکن ممی آ سکتی ہیں کپڑے پسانے یا کسی بھی کام سے۔ لیگل، کوئی شک نہیں، کسی شک کی گنجائش نہیں۔ ہاں، تمہارا موبائل پر بات کرنا؟ سارا زور سے ہنسی۔ میرے لیے obviously illegal، ممی کے لیے لیگل۔ اب آگے ایسے کچھ پوائنٹ سوچو۔ سارا کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ اسے جانے انجانے ایک دلچسپ کھیل مل گیا تھا۔ آتنکوادی، وہ زور سے تالیاں بجا کر ہنسی۔ میرے ملک کے لیے ناجائز، مگر جس ملک نے بھیجا اس کے لیے جائز۔ وفادار، اسی طرح ملک کے فوجی سپاہی اور آگے۔ یعنی اگر میں پریگننٹ ہو جاتی ہوں شادی سے پہلے، روانی میں بولتی ہوئی اچانک اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے کوئی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی لیگل، لیکن شادی کے بعد یہی چیز سارے گھر کی خوشی بن جاتی ہے۔ سارا کی نظریں جھکی تھیں۔ میرے اندر کوئی سناٹا نہیں تھا۔ یہ نسل خود کو پہچانتی ہے، اس لیے کہیں بھی اپنی کوئی بھی بات سامنے رکھنے سے نہیں گھبراتی۔ اس کا مطلب ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں جائز و ناجائز دونوں ہو سکتی ہیں۔ کیوں سارا؟ ہاں ددو، یعنی جو تمہارے لیے بھی ناجائز ہے وہ کسی کے لیے جائز۔ ہاں ددو۔ میں چپ تھا۔ والیٹر سے روسو تک انسانی نفسیات کے ایک ایک گرہیں میرے آگے کھل رہی تھی۔ جائز اور ناجائز کی اس انوکھی تقسیم نے میرے پاؤں جکڑ رکھے تھے۔ کچھ ایسے حیران کرنے والے واقعات بھی آنکھوں کے آگے روشن تھے جہاں نگاہیں پہنچ کر بھی جل جاتی ہیں۔ جیسے کالج کے دنوں میں سنا ہوا ایک واقعہ، ایک عورت کو بچہ ہوا تھا، سینے میں دودھ اترا ہوا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ شہر کی حالت اچھی نہیں تھی، فساد پھوٹ پڑا۔ اس دن اس عورت کے گھر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اچانک دروازے پر کسی کے گرنے کی آواز ہوتی ہے۔ بوڑھی ماں اور عورت دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں، ایک شخص ہے جسے گولی لگی ہے، بے ہوش ہے۔ دونوں اسے کھینچ کر اندر لاتے ہیں۔ عورت پانی تلاش کرتی ہے مگر گھر میں پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں۔ وہ گھبرا کر بوڑھی ماں کو دیکھتی ہے اور تجربہ کار ماں انسانیت کا انوکھا فیصلہ سناتی ہے۔ وہ کر جسے انسانی قانون اور مذہب نے منع کیا ہے۔ بلاؤز کھول، اس کے ہونٹوں پر اپنا دودھ ٹپکا۔ سماجی آئین سے الگ کی ایک نئی اخلاقیات سامنے آ رہی تھی۔ انسانوں سے لے کر جنگلی جانوروں تک نئی اخلاقیات کی ہزاروں مثالیں سامنے تھیں۔ آسٹریلیا کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ ایک شیرنی ایک چھوٹی سی بلی کی محافظ بن گئی ہے۔ انگلینڈ کے ایک جنگل میں کتے اور بھالو کو ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ کر ایک فوٹوگرافر نے اپنے کیمرے میں قید کیا تھا۔ دنیا کے سب سے چھوٹے ماں باپ 15 سال کے بچے تھے۔ ٹی وی کے روشن اسکرین پر دو چھوٹے بچے اپنے چھوٹے سے ننھے بچے کو دیکھتے ہوئے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سائبر ورلڈ، نئی ٹیکنالوجی، بدلتی ہوئی دنیا، بدلتا ہوا نظام، گلیشیئر کے پگھلنے اور سائبیریا میں گھاس اگنے تک کی خبروں نے بدلے بدلے موسم کی گواہی دے ڈالی ہے۔ اور یہ خط مجھے ایسے موقع پر ملا ہے جب ماحولیات کو لے کر کوپن ہیگن میں ہونے والا ڈرامہ پوری طرح ناکام ثابت ہو چکا ہے۔ انتظار کیجیے۔ اس بے حد بے رحم وقت میں آپ کو ایک ایسی ہی بے رحم کہانی یا کردار سے ملانے جا رہا ہوں، ممکن ہے جسے سننے کے لیے آپ کے کان آشنا نہ ہوں، یا جسے محسوس کرنے کے لیے آپ کے دل کی حرکتیں رک جائیں، یا جسے آنکھوں کے پردے پر دیکھنے کی اجلت آپ کی آنکھوں کی بینائی چھین لے، لیکن آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ ایک بے حد سہمی ہوئی خوفزدہ کرنے والی صدی کے 10 سال گزر گئے تھے۔ 10 بھیانک سال جس نے ہزاروں خوفناک واقعات سے صدی کے سینے میں سارٹرے کے آئرن ان دا سول کو رکھ دیا تھا۔ کہیں ایک اور کہانی لکھی جا رہی تھی جو شاید ان کہانیوں سے کم بھیانک نہیں تھی، جس کا تذکرہ آگے آئے گا، مگر اس کہانی تک پہنچنے کے لیے ان 10 برسوں کے تکلیف دہ سفر سے گزرنا زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کے ساتھ تاریخ کی وابستگی کی کہانی بہت پرانی ہے۔ تاریخیں کتنی بھی لہو لہان سہی، لیکن ہم ان سے دامن بچا کر اپنے حال کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مختصر میں ہی صحیح اس بدترین تاریخ کا تجزیہ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ شاید ہم نے اس بے حد ڈراؤنی صدی سے ایسی امید نہیں کی تھی۔ ساری دنیا میں بھوک مری اور غریبی لوٹ آئی۔ تیل کی قیمتیں آسمان چھو گئیں، شیئر بازار لڑک کر گر پڑے، ہزاروں بینکوں کو دیوالیہ قرار دے دیا گیا، ابوظہبی اور دبئی جیسے جدید مراکز ہل گئے، امریکی کرنسی گریٹ ڈپریشن کا شکار ہوئی، ماحولیات کے تحفظ کے لیے نئے نئے ماڈل بنائے گئے جو ناکام رہے، انٹارکٹیکا کے بڑے بڑے گلیشیئر سمندر میں گم ہو گئے۔ سر جوڑتے ہوئے دنیا کے تمام بڑے سائنسدانوں نے فیصلہ سنایا، انسانی ترقی اور کامیابی کی کہانی ہی دراصل انسانی بربادی کی بھی اصل وجہ ہے۔ ایک طرف دہشت پسندی ہے اور دوسری طرف مہاماری، سوائن فلو اور سارس جیسی نئی بیماریوں سے لڑتے ہوئے لوگ۔
کامیابی کی ہر نیا قدم ہمارے لیے ایک نئی بیماری لے کر آتا ہے۔ ملیریا ہر 30 سیکنڈ میں ایک بچے کی جان لے رہا ہے۔ روزانہ 1500 سے زائد عورتیں بچہ پیدا کرنے کے دوران مر جاتی ہیں۔ شوگر، کینسر، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر، ایڈز، ہارٹ اٹیک، 9/11 سے گجرات اور 26/11 تک یہ خوف زدہ کرنے والی دنیا ہمارا استقبال کرتی ہے۔ بین الاقوامی معاہدے، سمجھوتے، قوانین، قواعد و ضوابط سب کاغذ پر رکھے رہ جاتے ہیں اور ایک سنگین زندگی نئی بیماریوں، نئے وائرس کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پروفیسر نیلے ہمارے پڑوس میں ہیں، کافی دنوں تک امریکہ میں رہے اپنے بیٹے کے پاس، پھر یہاں آ گئے جیسے میں آ گیا، اور یہاں ایک خوبصورت سا کاٹیج بنا لیا۔ اب یہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس دن ذہن کافی پریشان رہا۔ سارا سے ملنے گیا تو وہ کمپیوٹر سے چپکی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے دیکھ کر وہ ذرا سا خوف زدہ ہوئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے احساس پر قابو پا لیا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کسی ایسی سائٹ کو دیکھ رہی تھی جسے میری موجودگی نے کسی حد تک ڈسٹرب کر دیا تھا۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے یا اس نادان عمر کے تجزیے کے لیے میرے پاس بھرپور جواب موجود ہے۔ جیسے آپ لاکھ منع کریں، آپ ان بچوں کے تجسس کو نہیں روک سکتے۔ جب ساری دنیا اور دنیا کی تہذیبیں ان کے سامنے ہیں تو وہ اپنے تجسس کے پرندے کو ذرا سا آزاد کرتے ہوئے اسے سمجھنا بھی چاہیں گے۔ مثال کے لیے جسم کی بھوک کو، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، تمہیں کچھ ضرورت ہو تو حلیمہ سے مانگ لینا۔ اس کے بعد میں ٹھہرا نہیں، گرم شال لپیٹ لی تھی، سر پر منکی کیپ چڑھا لی، پورٹیکیو سے گاڑی نکالی۔ اس عمر میں بھی مجھے ڈرائیونگ کا نشہ ہے۔ شوق کبھی نہیں مرتے، اور مجھے احساس ہے شوق کو مرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کے اندر کا تجسس اور بے چینیاں سرد ہو جائیں تو آپ ایک جھٹکے میں بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس عمر میں بھی ایڈونچر یا اپنے اندر کے رومانی احساس کو میں نے مرنے نہیں دیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔